નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિનમાં આપનું સ્વાગત છે। જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર। પાકિસ્તાનની જેલમાં સબડી રહ્યો છે અમદાવાદી યુવાન, એક ઝલક માટે તરસી રહી છે બહેનની આંખો। આરટીઆઈ કાર્યકર્તાનો આક્ષેપ, કૃષિ મંત્રી દિલીપ સંઘાણીએ કર્યો ₹500 કરોડનો ભ્રષ્ટાચાર। હવે શહેર ભાજપનો વિવાદ આવે સપાટી ઉપર, રમતગમત શહેરના કન્વીનર જનકસિંહ પરમારે માંડ્યો સરકાર સામે મોરચો। ગોરમાને 5 આંગળીએ પૂજતી અમદાવાદની બાળાઓ। આદર્શ વહુથી પ્રસિદ્ધ ગોપી વહુ એટલે જીયા માણેક અને ઈશા સરવાની બની અમદાવાદની મહેમાન। બજેટ કિચન કુકિંગ શોનું સંચાલન કરશે અમદાવાદી શેફ પ્રણવ જોશી। हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, हाँ सब कुछ ऑल राइट है, हाँ हाँ सब कुछ वाइब्रेंट है। उत्सव पे उत्सव का मौसम यहाँ, हम सबके पैसों का हुआ धुआं। भाषण में एमओयू की भरमार है, फिर भी क्यों हम सब बेकार है। हद है यारा, मैं नहीं खाता, खाने नहीं देता, कहने वाला खुद ही जिम्मेदार है। डकार में भी जिसकी अहंकार है, आपकी दुआ से सब वाइब्रेंट है, सब कुछ वाइब्रेंट है। દંભ અને અહંકારની આંધીમાં મને શું મળ્યું? હું એક ગુજરાતી છું, આજે સવાલ લઈને આવ્યો છું, વખત આવ્યે જવાબ આપીશ। બસ હવે બહુ થયું। છેલ્લા 18 વર્ષથી પાકિસ્તાનની કોટ લખપત જેલમાં કેદ અમદાવાદના કુલદીપ યાદવની કહાની પણ પંજાબના સરબજીત સિંહ જેવી જ છે। જાસૂસના આરોપસર કુલદીપ યાદવને પાકિસ્તાન સરકારે 25 વર્ષની જેલની સજા ફટકારી છે, જેમાંથી 18 વર્ષ પૂર્ણ થઈ ચૂક્યા છે। 1994માં કુલદીપ દિલ્હી જાઉં છું એટલું કહીને ઘરેથી નીકળ્યો, જે આજ સુધી પાછો ફર્યો નથી। અને 1999માં માત્ર કુલદીપની માતાને કુલદીપ પાકિસ્તાનની કોટ લખપત જેલમાં કેદ છે તેવી ચિઠ્ઠી મળી અને 5 વર્ષ બાદ પાકિસ્તાનથી છૂટેલો એક માછીમાર સંદેશો લાવ્યો। કુલદીપ પાકની જેલમાં યાતના વેઠવી રહ્યો છે। मेरे रो में थे और गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ से गए, उनको भेजा गया। ये 94 में वहाँ पे गए, वहाँ 94 में गए तब वो अरेस्ट हुए वहाँ पे। अब वो वहाँ कैसे अरेस्ट हुए, क्या हुआ वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब हमें पता चला तब से हम लगातार अभी कार्रवाई कर रहे हैं। अपने मिनिस्टरों को भी मिले, लेटर वगैरह दिया, सब किया, लेकिन अभी तक उसका कोई निकाल नहीं आया। मीन्स मैं तो ये कहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ही अच्छी नहीं है, हमारी गवर्नमेंट ही ख़राब है। अगर गवर्नमेंट अच्छी हो तो अपने इंसान को वहाँ रखे नहीं। और मेरे मदर फादर भाई को याद करते करते मर के भी चले गए, लेकिन मदर फादर ने मतलब यहाँ से कोई यहाँ से लेके और दिल्ली तक ऐसा नहीं है कि कहीं ना गए, हर जगह गए हैं, मिले हैं, और उसका कोई निकाल ही नहीं आया। और मिनिस्टर तक तो पहुँचने थे, पहले उनके जो नीचे का होते हैं उनके वो पहुँचने ही नहीं देते, उनसे तो मिलने ही नहीं देते। फर्स्ट टाइम जब मेरे फादर यहाँ से गए, उस टाइम शायद देवगढ़ा साहब थे, तो उनसे मिलने का उनसे 10,000 रुपया मांगा गया था। और उस टाइम में तो 10,000 वो कोई जेब में लेके तो घूम नहीं रहे थे कि भाई, उनको तो ये था कि मुझे मेरे बेटे के लिए मिलने जाना है, लेकिन वो ये सोच के थोड़ी गए थे कि मेरे से वहाँ पे डिमांड होगी और फिर मैं वहाँ उन्हें 10,000 दूंगा तब मिलूंगा। यहाँ तक कि उनसे मिल भी नहीं सके वो। हाँ, कोर्ट के हाई कोर्ट में भी यहाँ केस चल रहा है, यहाँ 16 में, और दिल्ली में भी हाई कोर्ट में डाला हुआ है, जो हमारे MK पॉल साहब हैं उनके थ्रू किया हुआ है, लेकिन अभी तक उसका भी कोई निकाल आया नहीं है। वो भी पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तक अपनी गवर्नमेंट पहले तो मानने को तैयार ही नहीं थी। कम से कम अपना गवर्नमेंट ने माना तो सही कि हाँ भाई हमारा इंसान है। कुलदीप यादव है, वो लॉ ग्रेजुएट है और वो पाकिस्तान भारत की तरफ से काम करता रॉ का आदमी था, और 18-19 बार पाकिस्तान गया और वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर आता था, और बाद में उसको 30 महीने रिमांड पे रखा और उसके बाद उसको 25 साल की सज़ा हुई, और अभी तक वो 17 साल की सज़ा काट चुका है। और उनकी माताजी की तरफ से हमने गुजरात हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की कि उन्हें छुड़ाया जाए, और अभी गुजरात हाईकोर्ट ने पीछे इंटरिम कॉम्पनसेशन 5 लाख का ऑर्डर किया था,
वो मैटर अभी फाइनल हेयरिंग में गुजरात हाईकोर्ट में पेंडिंग है। मुझे बताते हुए बड़ी दुख होता है, शर्म आती है कि ऐसे जो आदमी हैं अपनी जान हथेली पे रख के सरकार के लिए और देश के लिए काम करते हैं, वो छूट के आते हैं तो उसके बाद उन्हें सरकार कोई मुआवजा नहीं देती है जब तक कि जो कोई कोर्ट ऑर्डर ना करे। अभी आपको एक किस्सा बताऊं, 36 साल के बाद कश्मीर सिंह छूट कर आया, वह 3 साल हो गया छूट कर आया, हमारी सरकार ने 1 रुपया भी उसे कॉम्पनसेशन नहीं दिया है। और उनकी हमने दिल्ली हाई कोर्ट में 2 PIL फाइल की हुई है जो 4 जुलाई को फाइनल हेयरिंग के लिए आ रही है। उसके अंदर कम से कम भारत के 100 से 125 अलग अलग केस के जो नागरिक हैं पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं, उनको छुड़ाने की पिटीशन है और उनको मुआवजा दिलाने की पिटीशन है। ત્યારબાદ કુલદીપની માતાએ મુખ્યમંત્રીથી લઈને પ્રધાનમંત્રી સુધીના દ્વાર ખટખટાવ્યા પણ પરિણામ શૂન્ય મળ્યું। વાલ સોયાના ઇંતજારમાં આખરે કુલદીપની માતા અને પિતાનું મૃત્યુ નીપજ્યું અને બહેન પણ 18 વર્ષથી લાડકવાયા ભાઈનો ચહેરો જોવા અશ્રુભીની આંખે તરસી રહી છે। 1999માં તત્કાલીન વડાપ્રધાન, રક્ષામંત્રી તથા ઉપપ્રધાનમંત્રી ગાંધીનગરના સાંસદ લાલકૃષ્ણ અડવાણી સુધી પોતાના પુત્રની મુક્તિ માટે ભીખ માંગવામાં આવી પણ કોઈ આશાસ્પદ ઉત્તર ન મળ્યો। 2004માં લોકસભાની ચૂંટણી બાદ સોનિયા ગાંધીએ આ મુદ્દો પાકિસ્તાન સરકાર સામે રાખવાનું આશ્વાસન આપ્યું હતું, જે 2012 સુધી માત્ર આશ્વાસન બની રહ્યું છે। હવે આ બહેનની આંખો ક્યારે પોતાના ભાઈનો ચહેરો જોઈ શકશે તે કોઈ કહી શકે તેમ નથી। રાજ્યના કૃષિ મંત્રી દિલીપ સાંઘાણી ઉપર હવે ભ્રષ્ટાચાર આચર્યો હોવાનો આક્ષેપ આરટીઆઈ કાર્યકર્તા નાથાલાલ વી સુખડિયા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે। અમરેલી તાલુકામાં વિવિધ સરકારી યોજનાઓમાં થયેલા કામોમાં રાજ્યના મંત્રી દિલીપ સાંઘાણી અને તેમના મળતિયાઓ દ્વારા 500 કરોડ રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર કર્યો હોવાનો આરોપ છે। અને સામાજિક કાર્યકર તરીકે આરટીઆઈ જે ડિપાર્ટમેન્ટ અમારા એવું લાગે કે આ લોકોના પૈસાનો ભ્રષ્ટાચાર કરે છે, પછી કોઈ પણ પાર્ટીનો હોય, પછી ગમે તે માણસ માથા પર હોય તો હું માગું છું માહિતી કોઈ પણ જાતના ડર વગર। તો અમારા માનની ધારાસભ્ય એવા રાજ્યના કૃષિ મંત્રી દિલીપભાઈ સંઘાણીના જે કાર્યો બધાને શંકાસ્પદ હતા કે આ માણસ ભ્રષ્ટાચાર કરતો હોય તો જ આટલા બધા લોકો એમને કામ ધંધા વગરના ગધરતા હોય, તો મેં એના ડિપાર્ટમેન્ટમાં આવતું GLDC ડિપાર્ટમેન્ટ કે જે જમીન વિકાસ નિગમ કહેવાય, જેને ખેડૂતોના કામો કરવાના હોય એવી માહિતીઓ મેં ગામના કાર્યો માટે વપરાણી, કેટલા રકમ વપરાણી એવી આરટીઆઈ કરી। તો GLDCમાંથી મને એવી માહિતી મળી કે ચક્કરગઢ ગામમાં 39 લાખ રૂપિયા, રાજસ્થળીમાં 49 લાખ રૂપિયા, એવી રીતે તાલુકાના 10-15 ગામની માહિતી મેં કરી। તો વાઉચર સાથે માંગ્યું અને એ ગામ લોકો સમક્ષ મેં મૂક્યું ત્યારે ગામ લોકોએ એવું કીધું કે આવા પૈસા અમારા ખેતરે વપરાણા જ નથી। ત્યારે અમને આમ ચકિત થઈ ગયા કે આ માણસે કેટલા બધા, એટલે એમના મળતિયાઓ અને એના કાર્યકરો અંગત એ લોકોએ ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે। મારે કહેવું જોઈએ કે ભાઈ કોઈ પાર્ટી ભ્રષ્ટાચાર માટે હોતી નથી, પણ વ્યક્તિ ભ્રષ્ટાચાર કરે ત્યારે કોઈ પાર્ટીને ભોગવવાનું થતું હોય, પણ આવા લોકો રાજકારણમાં ન રહે એ માટે મેં અવાજ ઉઠાવી। મુખ્યમંત્રી સુધી મેં આમને જેટલી મિલકતો કેટલી ધરાવે છે, નગરપાલિકામાં ભાડા પટ્ટે કેટલી જમીનો છે, તાલુકા પંચાયતની મિલકત એમને સંસ્થામાં લઈ લેવા માટેના કરોડોની કિંમતની જમીનો એમણે સંસ્થામાં લઈ લીધી। અમરેલી નગરપાલિકા સંચાલિત મ્યુનિસિપલ સ્કૂલની જમીન પચાવી પાડવાનો અને ગોંદરાની 2 એકર જમીન ઉપર બિન અધિકૃત દબાણ, આ ઉપરાંત અનેક જગ્યાએ જુદા જુદા કેસોમાં લગભગ 500 કરોડનો આરોપ છે। ભાજપનો આંતરિક વિવાદ હવે સપાટી ઉપર આવી ગયો છે। એલિસ વીજ હિતરક્ષક સમિતિના પ્રમુખ અને ભાજપના રમતગમત સેલના કન્વીનર જનકસિંહ પરમારે હવે સરકાર સામે મોરચો માંડ્યો છે। 2 દિવસ માટે પ્રતિક ઉપવાસ ઉપર ઉતરી ગાંધી ચિંધ્યા રાહે આંદોલન કરી પોતાની માંગણીઓ સરકાર સમક્ષ મૂકશે। અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વિકાસ કામોમાં ભ્રષ્ટાચાર, રાજ્યમાં બાળકોનું ગુમ થવું અને વિવિધ સગવડો આપવા સામે સીબીઆઈ તપાસ હાથ ધરે તેવી માંગ કરી રહ્યા છે। આ ઉપરાંત વીજ દરોના વધારાને લઈને અને હરેન પંડ્યા હત્યા કેસમાં ફરીથી તપાસ થાય તેવા મુદ્દાઓ અગ્રેગામી છે। અસગર અલી આજે છૂટી ગયો છે, એ સંદર્ભે હું પોતે સુપ્રીમમાં જવાનો છું ફરિયાદી તરીકે। બીજું પ્રજા જાગૃતિ પણ લાવીશ। અસગર અલી હમણાં જ છૂટ્યો થોડા સમય, અને એ મારી લખાણથી મેં છેલ્લા વર્ષથી તો હું લેખિતમાં બધે મારું અભિયાન ચાલુ છે। અને જ્યારે અસગર અલી અત્યાર સુધી આપને ખ્યાલ છે કે એ જેલમાં હતા, એ લોકો
જ્યારે કોઈ આતંકવાદીને બચાવવા, કસાબ જેવા આતંકવાદીને બચાવવા કે એવા લોકોને આખું પાકિસ્તાન કે સમગ્ર જે કંઈ એવા લોકો અસામાજિક આતંકવાદીઓ કે એ લોકો જો એક થતા હોય તો આ તો આપણા ગુજરાત રાજકારણમાં ભાજપને એક અનોખું યોગદાન આપેલું, ગુજરાતને એક અનોખું યોગદાન આપેલા આપણા જ નેતા છે. અને ન્યાય મળે, એના સાચા હત્યારાઓ પકડાય, હરેન પંડ્યાના સાચા હત્યારાઓ પકડાય. રાષ્ટ્રપતિજીને બી અમે મળવાના છે આગામી દિવસોમાં, અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી કે વડાપ્રધાન પાસે જવું પડે તો પણ અમે જઈશું. કોર્પોરેશનમાં થયેલા ભ્રષ્ટાચારની તપાસ સીબીઆઈ દ્વારા કરવામાં આવે. આ ઉપરાંત તેમણે જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા 20 વર્ષથી તે ભાજપના કાર્યકર છે અને વોર્ડ મંત્રીથી લઈને યુવા મોરચા સુધી તેમણે જવાબદારી નિભાવી છે. પરંતુ વાડ જ ખુદ ચીબડા ગળે ત્યારે પ્રજાનું શું થાય? હવે ખુદ તેમની સરકાર સામે સિંગડા ભરાવતા તેઓ 30 જૂનના રોજ કોચરા બાશ્રમ ખાતે ઉપવાસ કરી વિરોધ વ્યક્ત કરશે. સપનાનો રાજકુમાર મેળવવા કિશોરીઓ ગૌરી વ્રત કરે છે. આ વ્રત અષાઢ સુદ 11ના દિવસથી શરૂ થાય છે. 5 દિવસના ઉપવાસ બાદ આ વ્રત પૂનમના દિવસે જાગરણ કરી પૂર્ણ કરવામાં આવે છે અને 6ઠ્ઠા દિવસે પારણા કરાય છે. ગૌરી વ્રત પાછળની પૌરાણિક માન્યતા અનુસાર ઘરે 5 ધાન ભેગા કરી જવારા વાવવામાં આવે છે, જેની 5 દિવસ પૂજા અર્ચના કરાય છે અને રોજ સવારે મંદિરે જઈ અથવા તો ઘરના કમ્પાઉન્ડમાં બાળકીઓ ખેતર ખેડી ચાંદલા બનાવી અબીલ, ગુલાલ, કંકુ અને અક્ષતથી પૂજા કરે છે. જવારા પાછળની માન્યતા એવી છે કે તે જેટલા સારા પ્રમાણમાં ઉગે તેટલો સારો પતિ મળે, અને ખેતર ખેડવા પાછળનું મહત્વ એ છે કે પ્રભુ પાસે લગ્ન બાદ પોતાનું ઘર ધાન્યના ભંડારોથી ભરેલું રહે. આજે સવારે મંદિરોમાં આવી જ મનોકામના સાથે બાળકીઓ નવા વસ્ત્રોમાં સજ્જ થઈને જવારાની પૂજા કરતી નજરે પડી. ગોપી વહુના કેરેક્ટરથી પોપ્યુલર થયેલી ટીવી અભિનેત્રી જીયા માણેક હવે રિયાલિટી શો ઝલક દિખલા જાની ડાન્સ સ્પર્ધામાં ઉતરી છે. જ્યારે પ્રથમ વખત ટેલિવિઝન પડદે પોતાનું ડાન્સ પેશન બતાવનાર અને અમદાવાદ સાથે નાતો ધરાવતી અભિનેત્રી ઈશા સરવાણી પણ ઝલક દિખલા જાની કોન્ટેસ્ટમાં છે. આ બંને એક્ટરો ગઈકાલે અમદાવાદની મહેમાન બની હતી. ઈશા સરવાણીનો જન્મ અમદાવાદમાં જ થયો છે અને ઈશા આમ તો અમદાવાદ સાથે ઘણો નજીકનો નાતો પણ ધરાવે છે. ટફ તો આખું ડાન્સ છે મારા માટે, કેમ કે પ્રોફેશનલ ટ્રેનિંગ મેં કોઈ દિવસ જિંદગીમાં લીધી નથી, તો ટફ તો બધું છે મારા માટે. પણ ડાન્સનો શોખ છે એટલે હું ઝલક કરું છું, મારો શોખ પૂરો કરું છું. ડાન્સ માટે હું એટલી જ પેશનેટ છું જેટલી હું એક્ટિંગ માટે પેશનેટ છું. શું કે કેરેક્ટરની પાછળ જે છોકરી છે તમે એને ઝલકમાં જો અને એને પણ એટલો જ પ્રેમ કરો. અમદાવાદની મુલાકાત દરમિયાન ઈશાએ જણાવ્યું હતું કે અહીંના લો ગાર્ડન વિસ્તારને હું આજે મિસ કરું છું અને અહીંની નવરાત્રીનો તો રંગ જ કંઈક અલગ છે. ડાન્સર તરીકેનો ઈશાનો સ્ટેમિના પણ કંઈક અલગ છે. પોતાનો સક્સેસ ફંડા જણાવતા ઈશા કહે છે કે દિલથી કામ કરો તો દરેક ફિલ્ડમાં સક્સેસ થવાય. જ્યારે જીયા માણેક કહે છે કે લાઈફમાં રિસ્ક ઉઠાવો તો જ સક્સેસ મળે. આ રિયાલિટી શોમાં ડાન્સ પરફોર્મ કરવાની અલગ જ મજા છે અને એમાંય માધુરી જેવી અભિનેત્રી અને ડાન્સર જજ હોય તો પૂછવાનું શું હોય. ફૂડ લાઇફસ્ટાઇલ ચેનલ ફૂડ દ્વારા અમદાવાદના સેલિબ્રિટી શેફ પ્રણવ જોશીના નવા કુકિંગ શો બજેટ કિચનમાં સંચાલન માટે પસંદગી કરવામાં આવી છે. આ એક ડિફરન્ટ શો હશે જેમાં ઓર્ગેનિક ફૂડને પ્રમોટ કરવામાં આવશે. પોતાના શો અંગે પ્રણવ જોશીએ જણાવ્યું હતું કે આ શોમાં શ્રેષ્ઠ વાનગીઓ બનાવવાની ટિપ્સ આપવામાં આવશે. અત્યારે વી હેવ 45 સ્ટુડન્ટ્સ રાઇટ નાઉ. અત્યારે જે કોર્સીસ અમારે ચાલી રહ્યા છે એની અંદર 40 સ્ટુડન્ટ્સ હેવ ઓલરેડી પાસ્ડ આઉટ અને આઈ થિંક અમારો ત્રીજો મહિનો છે બિઝનેસની અંદર. આ જે શો છે એ શો બજેટ કિચન ઇટ વિલ બી વેરી પોપ્યુલર. આઈ નો, કારણ કે અત્યારે પ્રાઇસ કોન્શિયસ બધા થઈ ગયા છે અને અગેન જ્યારે બજેટ આવતું હોય ખાસ કરીને ગુજરાતીઝ વધારે પડતા ઇન્ટરેસ્ટેડ થઈ જાય, કારણ કે બજેટ સાંભળીએ એટલે આપણા કાન ઉભા થઈ જાય. સો દેટ ઇઝ વાય બજેટ કિચન આનું નામ રાખેલું છે. અને આ બજેટ કિચનના નામની પાછળ દેર ઇઝ ઇન્ટેન્શન કે તમે ઘરે કોઈ બી ફૂડ બનાવી શકો, રેસ્ટોરન્ટ જેવું બનાવી શકો. અને એ તમે જોશો દરેક જે એપિસોડ્સ અને રેસિપીઝ છે એની અંદર તમે મોસ્ટ ઇનએક્સપેન્સિવ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ લઈ અને સરસમાં સરસ ખાવાનું કઈ રીતે બનાવી શકો એ શો
જે એકેડેમીમાં વી હેવ ઓલ ઓફ ટોટલ કહીએ તો 65 સ્ટુડન્ટ્સ છે અત્યારે અમારી પાસે, અને નવા કોર્સિસ આ વીકમાં અમે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. કેટલા કોર્સિસ છે? વી હેવ 5 કોર્સિસ રાઇટ નાઉ. જે કોઈ દિવસ કિચનની અંદર એન્ટર ના કર્યું હોય એ લોકોને ધ્યાનમાં રાખીને કોર્સિસ બનાવેલા છે. એ લોકો અલગ રીતે જોતા હોય, પ્રોબેબલી એ લોકોએ આ બજેટ કિચન જોવું જોઈએ અને મારો શો જોવું જોઈએ, અને જ્યાં અત્યારે આપણે બેઠા છીએ એ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એક વખત આવીને જોવે, then they will understand કે ઇટ ઇઝ નોટ ઓનલી કે કોઈની માટે કમેન્ટ કરવી એ સાચી કે ખરાબ વાત છે. તમે કોઈ દરેક માણસની અંદર, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સની અંદર કોઈક ને કોઈક એવી ખૂબી હોય છે વિચ હેઝ ટુ કમ આઉટ, અને એ અમુક લોકોમાં પ્રોબેબલી એઝ એ સેડ અગેન પહેલાં કે ટેકનિક્સ અમે શીખવાડવા માંગીએ છીએ, રેસિપીઝ નથી શીખવાડવા માંગતા. અને જ્યારે હું કહું રેસિપીઝ નથી શીખવાડવા માંગતા એનો મતલબ કે જે સેકન્ડ કોર્સ છે, એડવાન્સ કોર્સ છે, એની અંદર અમે બધું જ કવર કરી દઈશું. એમ કે દરેક એપિસોડમાં 3 વાનગીઓ રજૂ કરાશે. 3 મહિના અગાઉ પ્રણવે દેશની પ્રથમ કુકિંગ એકેડમી પણ શરૂ કરી છે, જેમાં અત્યાર સુધીમાં 45 વિદ્યાર્થીઓ પાસ આઉટ થયા છે. પ્રણવ જોશીના મતે લગ્ન સિઝન સમય ખાસ કરીને રીચ ફેમિલીની યુવતીઓ કે જેમના લગ્ન થવાના હોય છે તેઓની સંખ્યા કુકિંગ લર્ન માટે વધુ હોય છે. સાથે 45 થી 60 વર્ષની ઉંમરની મહિલાઓ પણ કુકિંગ શીખવામાં ખૂબ રસ ધરાવે છે. જાપાનીઝ, ઇટાલી અને મેક્સિકન ફૂડ શીખવા માટે યુવતીઓ ખૂબ જ ઉત્સુક હોય છે. બજેટ ફૂડમાં મોંઘવારી વચ્ચે કેવી રીતે ફૂડ મેનેજ કરવું તેના પણ ફંડા બતાવવામાં આવશે. આ ઉપરાંત ગુજરાતી ફૂડને મોડિફાઈ કરવામાં આવશે, જેમાં મેક્સિકન હાંડવા, પંજાબી થેપલા જેવી આઇટમોનો સમાવેશ થાય છે. સમાચારોની ખાસ ગતિવિધિ માટે આપ નિહાળતા રહો S Live ન્યૂઝ બુલેટિન. નમસ્કાર.